नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुले सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज सन्धार खबर चलता नजर प्रथम खबर राज्य में प्रथम सेमिकंडक्टर प्रकल्पर बढ़ला भित्ति भुवनेश्वर इन्फो भैली रे बृहत सेमिकंडक्टर उत्पादन यूनिट स्कीम प्रकल्प भूमि पूजन होइछि सामिल हेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विषय जोगदेले केंद्र आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव 2067 कोटी व्यय निर्माण होइछि प्रकल्प एही राज्य रे मध्य प्रथम कमांड सेमिकंडक्टर प्रकल्प होइछि स्कीम प्राइवेट लिमिटेड सेमिकंडक्टर प्रकल्प प्रतिष्ठा हेबा एक बड़ पदक्षेप यह द्वारा 5000 नियुक्ति मध्य सृष्टि हेबो मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण सहित एही प्रकल्प भारतर सेमिकंडक्टर उत्पादन इकोसिस्टम को सुदृढ़ करिवो दिगरे एक प्रमुख पदक्षेप नेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती आसंता कालीटो पंचुक व्रत आरंभ तेबे एथर 5 दिन नुहे 4 दिन हेबो व्रत ता सहित मो जगह पाखु जीव मो अगणा तुलसी कालिया देहरे तुलसी लागिवो भक्त माने अगणार तुलसी तोली आनी श्रद्धारे गुंथी पकाउचंती जय जगन्नाथ भजी भजी तुलसी माला तैयारी करूचंती एही भक्त मानक भाव को देखिले लोक माने आश्चर्य होउचंती ए परंपरा दीर्घ 6 वर्ष अब बिनिकावासी पालन मध्य करूचंती तेबे श्रीक्षेत्र रे मध्य प्रबल भिड़ देखिबा को मिलिछि एथर भिड़ को नियंत्रण पई पुलिस प्रशासन मध्य व्यापक व्यवस्था मध्य करिछि तेबे मार्केट छक निकटर स्वतंत्र बैरिकेड करा जायछि श्रद्धालु माने बैरिकेड दे सिंह द्वार को प्रवेश करिवे परवर्ती खबर तेबे आज तहसिल ऑफिस रे होई परिबो जमी किणा बिका मुख्यमंत्री करिवे शुभारंभ आज तहसिल ऑफिस रे होई परिबो जमी किणा बिका एने सूचना दे दैछि प्रथमे 44 टी तहसिल ऑफिस रे जमी किणा बिका आरंभ हेबो पर डिसेंबर बाकी 273 तहसिल समस्त सेवा आरंभ हेबो तहसिल ऑफिस रे प्रबंधन कार्यालय खोलिबो तहसिलदार प्रबंधन अधिकारी जमी किणा बिका कार्यकारी पई दायित्व तुलाइबे एणिके ऑनलाइन स्लॉट बुक करी तहसिल ऑफिस रे जमी मध्य पंजीकरण करिवे परवर्ती खबर आज समुद्र में माछ धरा निषेध विराल ऑलिव रिडल कईचंग सुरक्षा पई 7 मास सरकारी कटकणा होईछि तेबे आज समुद्र में माछ भरिबा लागिला कटकणा समुद्र कूल 20 किलोमीटर पर्यंत लागिछि कटकणा नवेम्बर 1 रु 31 मे 2026 पर्यंत बलबद्धता रहिबो कईच मानक सुरक्षा पई कोनोसी यंत्र चालित डंगा ट्रॉलर धरि परिबे नै माछ ओडिसार देवी एवं ऋषिकल्या बरुणई मुहाण एभली प्रतिबंधक लगाई सरकार 7 मास धरी माछ धरा ट्रॉलर चलाचल उपरे कटकणा कर तेज विशेषकर 160 किलोमीटर पर्यंत लागिवो एही कटकणा परवर्ती खबर तेबे कह जाउछि पुणी आउ एक लघुचाप आसुछि 24 घंटा भितर 15 जिला को येलो अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग दक्षिण म्यांमार उपकूल एवं संलग्न उत्तर अंडमान सागर उपरे घूर्णिबलय सृष्टि होइछि एहा प्रभाव रे आसंता 24 घंटा मध्य ऊपर केंद्रीय बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रहिछि एने स्पष्ट करछि भारतीय पाणीपाग विभाग एहा प्रभाव रे आज ओडिसा रे प्रबल वर्षा हेबो ता सहित मध्य अन्य पटे बिजुली घड़घड़ी सहित हालुकार मध्यम धरण वर्षा पई 15 जिला को अलर्ट करिछि पाणीपाग विज्ञान केंद्र परवर्ती खबर आज सुभद्रा योजना पे सुभद्रा टंका आवेदन तेबे 21 वर्ष महिला वर्ग योजना रे करि परिबे आवेदन एने कि आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइचंती पुणी सुभद्रा आवेदन 21 वर्ष बयस होइतले सुभद्रा पई आवेदन करि परिबे महिला एवं युवती माने मार्च 31 रे जो माने 21 वर्ष होइतिबो से माने सुभद्रा पोर्टल ऑनलाइन आवेदन करि परिबे आसंता 8 रे सुभद्रा किस्त टंका मिलिबो तेबे भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन सुभद्रा एकता पदयात्रा जोगदे उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा कहिसंती राज्य रे सुभद्रा हिताधिकारी संख्या कोटिए टपिछि प्रति वर्ष राखी पूर्णिमा अंतर्जातीय महिला दिवस रे 2 टी किस्तर हिताधिकारी को 5000 टंका लेखाए सुभद्रा योजना रे देबा पई सरकार निष्पत्ति नैचंती ता सहित मध्य जो मानक 60 वर्ष होइचे तांको सुभद्रा बाद पड़िछि सेमानको सुभद्रा टंका मिलिबो नै सेमाने भत्ता टंका पाइबे बोली एपड उपमुख्यमंत्री कहिसंती जहा फल रे सेमाने भत्ता टंका पई कि आवेदन मध्य करिबा पई पड़िबो सेमानको सुभद्रा योजना रो बाद दे जाइछि परवर्ती खबर निम्ब काठरे तैयारी होइछि राधाकृष्ण को जुगल मूर्ति रहिछि सुंदर इतिहास
ଏମିତି ଏକ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯାହା ପଛରେ ଅନେକ ଇତିହାସ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ଏଠାରେ ନବ କରବେଳ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର ବାଲିପଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝିଙ୍କିରିଆ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର କଥା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର ଇତିହାସ। କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମଠ ବାଡିରେ ଏକ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହଉଥିଲା। ଝିଙ୍କିରିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଁରେ ମହାଜନ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ 1980 ମସିହାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ତଥା ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ପାଠରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମଠ ବାଡିରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ, ଏହା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଠାରୁ କମ ନୁହେଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପାତାଳି କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ନିମ୍ବ କାଠରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡ୍ୟାମରେ ଭାସୁଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଲା ମାଛ, ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପରଙ୍ଗା ଡ୍ୟାମରେ ମାଛ ମଡକ। ଡ୍ୟାମରେ ମରି ପଡିଛି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ। ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ୟାମରେ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏ ନେଇକି ନିଲାମରେ ନେଇଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି। 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଛ ଜାଆଁଳ ଛାଡିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦାଉ ସାଧିଲା କଳକାରଖାନାର କେମିକାଲ ପାଣି। ନିକଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ କାରଖାନା ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କେମିକାଲ ଡ୍ୟାମରୁ ପାଣି ଛାଡିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ମରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଏନେଇକି କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମନ୍ଦିର। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଓଡିଶାର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆସି ଲୁଟେରା। ତେବେ ମନ୍ଦିରରୁ 3 ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖଇରା ଏବଂ ଗଗନଧୂଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିରିଜ ଲୁଟ ହୋଇଛି। 3ଟି ମନ୍ଦିରର ଚୋରି ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 4ଟା 4 ଚକିଆ ଗାଡିରେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ସୁନା ରୂପାର ଚିତା ହାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାନ ବାକ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ରହୁଛି ମନ୍ଦିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଅଡୁଆରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି। ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ବିଧାୟକ କେ ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ଏବେ ଏସପି କୁ ନୋଟିସ ହୋଇଛି। ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏସପି ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଦାଲତ। ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲାରେ ବିଚାରାଧୀନ ଏସପିଙ୍କ ବୟାନକୁ କଡା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଏସପି ବିବୃତ୍ତି କାହିଁକି ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବିଚାରପତି ଶଶିକାନ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 22ରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ବିରୋଧରେ କେମିତି ମାମଲା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି କହିଥିଲେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପନ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମାମଲାରେ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ନାମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ କଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିପ୍ପଣୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାଲୁକମ୍ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟା। 9 ମୃତ, ବଢିପାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାଲୁକୁଲମ୍ କାଶୀଭୋଗ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବଡ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଦଳା ଚକଟାରେ 9 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଦଳା ଚକଟାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ଭିଡ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ, ଫଳରେ ଦଳା ଚକଟା ସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା। ଦଳା ଚକଟାରେ 9 ଜଣରୁ ଅଧିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଭିଡକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ବାୟୁ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡିଛି ଯେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହେଉନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚନାଙ୍କ 218 ଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି 233 ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବେ ଏକ୍ୟୁଆଇ ମଧ୍ୟମ ଖରାପ ବର୍ଗରେ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ୱାଜିପୁର ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଯାହାର ଏକ୍ୟୁଆଇ 323 ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସ୍ରୋର ବଡ ଧମାକା କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ CMS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ CMS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାକେଟ LV-M3M5 ମାଧ୍ୟମରେ CMC-03 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଥିବା ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:26 ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟାରେ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଜାହାଜ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିବିଏସଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା 2026 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରେ ରହିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି ସରକାର ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ତେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ ତେବେ ଏସଏଚଜି ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିରେ ସାମିଲ ହେବେ ସେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏସଏଚଜି ମହିଳା ପାଇଁ ଏଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାର କିଛିଟା ଖବରଟି ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ